بين الآفاق والمرحوم المقبول مولانا محمد إسحاق رحمه الله. قال حصل لي الإجابة والخير والسماع من الشيخ الأجل والأجل الأجل الذي فاق من الأمراض الكبير، أعني الشيخ عبد العزيز، وحصل له الإجازة والخير والسماع عن والدي الشيخ ولي الله من الشيخ عبد الرحيم الدهلي. وقال الشيخ ولي الله أخبرنا به الشيخ أبو الطاهر المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ المزاحي عن الشهاب أحمد السلوكي عن الشيخ نجم الغيثي عن زيد زكريا عن العز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغي عن الفخري بن البخاري عن عمر بن كبرة البغدادي قال أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي صالح الهروي الترمذي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة شرفها الله وأنا أسمع. قال أخبرنا القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزدي قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82 و400. قال الكروكي وأخبرنا الشيخ أبو بكر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد البرجي قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81 و400. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبية المروزي فأقر لي الشيخ السقالمي قال أخبرنا أبو إسحاق محمد بن عيسى بن الثورة بن موسى الترمذي الحافظ قال أبواب طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوان عن سماك بن حرب قال وحدثنا هنام قال حدثنا مدينة إسرائيل سماك قصة بن سعد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة بغلول. قال هنام في حديث لا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحمد وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنه. أبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ग्राम कदर असातिज़ा इकराम विज्ञान उस्मानी बहुत सारी बीमार लोगों विज्ञान उस्मानी हल्का मुहिबीन और हल्का ख्वाहान ग्राम कदर तस्वीर की मेहमानों अल्हम्दुलिल्लाह विज्ञान उस्मानी जो देशम तालीमी काल इब्तिदाई तकरीब के मुकाबले में शुरू था। मुबारक महफिल और मजलिस के ये हवाले से रहूं कि तालीमी काल की इब्तिदा
او دې سره سره सा 1,25,000 दफा शरीफ तरबा हुई जब तादाद की आयत में हुई तो तकरीबन 30 औशा कुरान तकरीबन वक्त मुबारक के फल अल्लाह ने जमा उस्ताद को दारूल दा शिरकत में निजात दे दियो पूरे रुपए खुशो तसुसुमरा तलवाए जब सुनी की गाड़ो रागलिए उतनी तलवाओ दाखिली द प्रोसेस ऑफ द मराहिल द शिवे द जब सुनी तलवा सबेरे में मुस्लिम चाहे वाले करावली है जता बुकुल का को दिराजू सारा खुशामदे दाहन वसाहम मरहबा मा स्तासु कराते के जमीता स्तासु दोबारा द मुस्तकबिल की कामयाबी के वाक़े उदाहरण जामिया दे अल्लाह तासुबा दे तासु दे अल्लाह दे जामिया बांधी खुशाला और दीनी और मोहब्बत का दर्द अल्हम्दुलिल्लाह बदी की सूर रसिदा हाजिर अड़ा लगा कदा साथ कई खराब दी कदा आवाम जमा शरीफ मुअज़्ज़ज़ मरगिरी दी और जामिया उस्मानिया सर अक्सर रहने की ताल्लुक का निस्बत थे मुझे बेफर्क तदारात ने मुंताफुकुर चीज़ बची तो यौ गप्पा निकुल करती हाला गप जाने की के कदा आवाम हजरात की बताश हुई है सिर्फ अक्ल दर्द पानी दर्द है और हम पानी हमसे है बल्कि अल्लाह का मखलूक की और फिक्र ही और दर्द का लेकिन अक्सर हजरात को प्राइवेट जैसे आला में बराती या तो शुरा की बजे यो हमारी करती जिन्हें को बोलते कि ये सबब कोई नहीं कुछ सबब कोई नहीं मसे सबब कोई वो या रोज़ कदम मदरसे खिदमत का तैयार की जज्बे सवाल आगे जज्बा दादा कि खुदाई ने मखलूक की बचों का प्रेस कमाल करके उन्हीं को सवेरे सही डबल पर फिक्र के फिक्र में डबल बदल पानी दर्द अरे तो बरदाव कई अहमद के बचों दौले ना हलाल तोड़ाई अगर आवाज़ नहीं और मदरसे तौर की बिदा के बात को पहले नहीं वो मर्दन तो तय दर्द नहीं हो माते काई बात की कर तब तो सुमरा का नवाए और दस्ता उस्तादा की दौलत की बात कर रही थी ना अपन का बच्चों की करते ना अपन का खानदान की करते जबी बंद उस्पा स्टासु और पानी दी बच्चे और तासु जिन्हें मैदान का उस मुस्तकिल रवाने और ये तालीम के पमा खवाने से तासु बदी खवाने ककड़िया शेर मुस्तकिल के प्रेमान मुद्दा ये इल्म न सरफराज होकर दी नबिया मोहम्मद बदी के आधा खिदमत हुए मुताबिक के मखलूक तखैर से ये हुई और दा मखलूक खिदमत दासिस ये इंसान पर जब की कीमती के खुदाई पाक ने इंसान का दायो दरबार की जबल पर हम पानी हम जिनको करते जबल पर दर पानी दर पर करते तभी
دا د انسان کمال ته رسېږي، دا د انسانیت معراج دی. که تاسو خیال کړي خپل غم او د غرو چې حیوانات په ځنګل کې پراته دي هغې خپل غم کوي، ګیدړ په خپل غم کوي، مچۍ په خپل غم کوي، چرګان په خپل غم کوي، سپي په خپل غم کوي. ما وویل سپی یو چرګه خپل ته بچو ورکوي، صرف خپل له بچو غم کول دا کمال نه دي. کمال دا دی چې د مخلوق د بچو د بل چا غم وکړي، ټکر پرې کوان یو خدای چې دې سره دی انساني دا معیار په دې معلومېږي چې دا څومره خدای ته نږدې دی. یو ریپورټ ما یو ځل کتو، په دې امریکا کې یو ویډیوز په دې باندې کار کوي چې دنیا کې د اطمینان زندګي څوک تېروي. اووه ملکونه هغې دې لپاره وړاندې کړي، ترقي یافته، ترقي پذیر. د اووه ملکونو نتیجه چې هغې کله راواغوستله نو هغه نتیجه دې دا وه چې 80% خلک د دنیا په بې اطمینانۍ زندګي کړې دي، د لیونتوب. دا وګوره د معاشرې ته، بعضې معاشرې ته وګورئ چې بازار کې، د دفترو کې ګرځئ، پیسه خلکو څخه ډېرې، دولت ډېر وي، منصب ډېر وي، عهده وي، عصر وي، خو د زړه کومه اطمینان دی د هغې نه محروم. نو دغه ریپورټ کې دا وایي چې 80% خلک د دنیا د بې اطمینانۍ شکار دي. ژوند کې آرام ورته نشته دی، نه خوب ورکوي، نه اطمینان سره ډوډۍ خوړلی شي، نه اطمینان سره وخت تېرولی شي، په ډپریشن. او دا وکړ چې د ډاکټر څخه لاړ شي، دا دغه ریپورټ کوي چې د معاشرې کې د ډپریشن بیماري ته په کومه خلکو باندې لګېدل نه، بې شماره خلک په دغه بیمارۍ کې مبتلا دي چې هغه لیونتوب ته مخکې کېږي. نو 80% خلک د دنیا هغه بې اطمینانه دي. 16% خلک داسې دی چې هغه مصنوعي اطمینان جوړوي. صرف 4% په دنیا کې داسې دی، 4% چې هغه د اطمینان ژوند کوي. دا 4% چې واقعي دې کې خدای دې کې 3 خبرې دي چې د 3 خبرو د وجې نه دې اطمینان زندګي کېږي. روپۍ وجه به 4% کې دا ده ما بې اشتراک چې ډېر داسې دوی پیماندار دي چې د مال پته یې نه لري، متوسط طبقې وایي. او دا هم داسې پښتون کې وایي د ډېرې مالي باندې حل. دویمه خوبي دې 4% کې دا ده چې دا خلک مذهب سره څه درجه اعتماد لري، مثبت مذهب سره، چونکې هغه یو امتیاز غیر مسلم دی، هغوی یا عیسایت سره یا یهودیت سره یا یو بل مذهب سره یا اسلام سره تعلق لري، خو مذهب سره تعلق لري. درېیم خوبي د دې 4% کې چې د اطمینان دغه ده چې دې په دې غم باندې تدبیر دي چې د بل غم کوي. دې غم دې د غمونو نه بې غمه کړي، دې سره دې په معاشره کې د اطمینان ژوند کوي. ما چې دا ریپورټ وکتل نو ما ته یقینا د خپل د معاشرې دا خوار غریب مدرس چې دی د سهار نه واله تر ماښامه پورې، د ماښام نه واله تر سبا پورې د دې غریب تعلیم په غم باندې ګګر وي، په فکر باندې ګګر وي. او داسې زما درېیم کې دا چې دا 100% د دې ریپورټ اسټاف دی. بیا زموږ د اسلامي معاشرې د اهل خیر طبقه ده،
alhamdulillah suka pas itu turun dari tempat sudah di Sahara sudah di Mara इसलिए कभी बदल नहीं होता सिद्धांत जनता ये बात माने सुपर ये हम तो दुनिया में हम नहीं ओके आवाज का सीधा जिसम के इंसान होते देव को लुक दान से नहीं कि आवाज नहीं बेजबान वक्त दादा मछली ये तो दिल्ली से होते जबरदस्त लगी खाली जी मजीद गार्ड करता है वहाँ पर पालतू सामान मोबाइल सड़े करते अब वो ज़्यादा सामान रहते हैं तेरे के साथ इन्वेंट है दोनों नजर करे अगर बोले मेरे स्पीकर ना मैं निशान है ऊपर देखता बैठी तो वो ज़्यादा पटेल पालती और अब अगर मरमू का परिवार छोड़ो मुझे को प्रोग्राम के मरमू बना दोगे वो पड़ता है सब पैसों जानते हैं क्या है तो मस्किन है तो उसकी प्रतिक्रिया तो प्रदेश की जनरल की क्या करते हैं तो खुदा ही नहीं पर तुम बाहर के वाला नहीं है तो तेरे को नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तब से सोमर बनी करने के नाम से दिया वो हम मानी नजरी वाला के नाम हम सुन कर जाने से जब मखलूक बदल वाली तो मखलूक तस्वीर वाली فما وجد دير بيانا شده خير كاتنا خير ده مخلوق ده خير فاعل جذباني بزرقي الله ده مخلوق بزرق في تعالى فارمي نواتي ولاني مخلوق بعد تعالى دعانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مولانا روکی وکسے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا خدای پاک ہوئی چې موسیٰ ماده چې غواړي نو په داسې ژبه باندې غواړي چې په دې ژبه باندې یې خلکو ته ووایي چې چاپونه نه کړي داسې ژبه باندې ماده غواړي موسیٰ علیہ السلام خدای پاک ہوئی چې رب کائنات تاسې چې په دنیا کې څه کوئ چا څنګه تاسې ژبه ده موسی خو پیغمبر دی انبیا خو معصوم دي دونه وکړه خو بیا موسی علیه السلام خدای دا ژبه نه شي اصلا خامخا په دې ژبه باندې څه کفریت د سړي نه دي مولانا روم وی باری فرمود با موسی خدا باہی فرمود با موسیٰ خدا وقت خواستن اندر دعا ہے کریم اللہ زمان میں جو پنا بادیہانی کی نکردی ٹوکنا بادیہانی کی نکردی ٹوکنا بدا سی جبا بادی زمان اقوال سکو مجبا بادی نکنا نہیں کرے گفت موسیٰ من ندار آدھیہان گفت موسیٰ من ندار آدھیہان موسیٰ علیہ السلام مولانا روم دے خدای پاک موسیٰ علیہ السلام قبیل چندان سکار کو معاشرہ کو سوسائٹائی کی ہو کوئی اجتماعی کی ہوکا جستاری کار کا بلتا فیدہ ہو رسی وچی بلتا فیدہ ہو رسی محلہ تعالیٰ پارا دعاگا دی کئی نو دبل داخلو ستاد پارا چی دعاتی دبل مخلی خطا گناہ نہیں کرے گا دبل مخلی کو نہیں دیکھے دنیا کے دا سکار کا چی ستاد دی کار دبل نا بلتا فیدہ ہو رسی دا غریب امداد ہوتا فقیر او عاجز امداد ہوتا جو بے صحابی یتیم کے لاغے امداد ہوتا چھتا لاغے امداد ہوتی مانو اپنے کا خدا نے چلی سر خوب کی دلددا خدا دلددا جب استاد پارا معصوم ہے جبادا ولی بدیج جب امداد ہوتا نہیں دیکھنے دار دین جب عبادت دعا ہوتی
कि गुफ्तम सामन नदारम आदिहा गुफ्त मारा अस्तिहानी गैर ख्वाह गुफ्त मारा अस्तिहानी गैर ख्वाह बाद पर तो खुले बात निकाला बिल्का वो क्यों आज चुना खुद के ध्यान हा मत हुआ आज चुना खुद आदतार का ध्यान हा मत हुआ कि खल्क को पुलिस का दपारा उलाउशी दर्शकों व दर्रोज़हा आरत हुआ कि शपे औरत का दपारा दुआगर की ज़ेयो डॉक्टर से सरदर करना उसको बड़ी डॉक्टर की माँ दादा हमारे जीवन में ये डॉक्टर ये मजबूत थी बात और ये मानी हुआ तो अपने वक्त दादा पसंद इतने हुए थे माँ इतना बड़ा चिंता करते कैसे का कुली अकीदा दा कुली नजरिया दादा ने खुदे को कारण की यदि समझ ले कि ताल खुदे का मशवरा करेगा बाबा ने ये चीज देखी अल्लाह का विचारो इधर मेडिकल स्पेशलिस्ट के ये उधर ये बीमार मार रहा हो हमारा दीना का ये डबल हो विदेश क्लिनिक के कलमा के चिपक शुरू मेरा साथ नजदा ये बुलाओ सलाम सोमर जिंदगी का तो क्रिकेट में पूरे दिन दफ्तर की होती क्लिनिक के नजदा इखराज कुछ हो नजदा के इदार समाज में सोमर डॉक्टर ने नफसे आहो करते हैं समाज में की जज्बा हम ये अल्लाह तो बड़ी बात शायद कसुक्ति सड़ी को का सड़ी हुई तो ये मास को तो ऊपर से मरा नहीं हमारे अंदर जिंदगी के दिलासे को बंद हो सकते और अगर देखता सफाई ऊपर ला वहाँ पे ऊपर और दस सने के मिलाद को बनाओ को इधर की रोश के ना सेना के रास्ते में पूरा अपने माँ के कीड़ा अल्लाह के रबना करे इधर रबना कितने रबना करे तो खुदे हमारा सुपर में हिम्मत वाले के मैदान के अभी दादा मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सुपर का लगा है आप सुपर साथ में खराब है या आप सुपर रखें ख्वाहां है आप तो मखलूक तक ख्वाहिश में जज्बा के पूरे शर होती है न कभी चार दीवारें कभी जान दुश्मनी दुनिया का माहौल सर का वाबस्ता खलक राजी पर कारोबार मार्केट की अक्बल क्लिनिक की अक्बल तिजारत की अक्बल मुलाजमत की आज ही डेलीगेट का राजा की जियारत तजबा का दुआ है दीनी दासी जज्बा के जदीद जज्बे कीमत को दुनिया की या वो किसको मौजूद ये तालीम शहादत जिस्मानी खिदमत की महफल के रास्ते चला रूहानी खिदमत तो बड़े मशहूर है दरबार का अपना कार्य बहुत है वो जदीद साथी है मोहल्ला लिखी वो अल्लाह के मखलूक की नबुवत का मखलूक का हवाले की नबुवत के मखलूक का हवाले की यो तकवीनी मखलूक तब कार्य बहुत है जलाल शब्द दे तालीम गम का ज़तलाब शब्द दे मदरसे गम का ज़तलाब शाह ये तालीम दे थोड़ा ही फिक्र का है कपड़े फिक्र का है गरीब का जवाब तालीम ना माशरे दे गरीब का थोड़ा ही फिक्र का ये बीमार का फिक्र का पेलो सा किसी उम्र में लगी किसी उम्र में थोड़े यो दर्द वाली धर्मत तो के गम वाली का कर दे ताकि वो बोलते सिकत मखलूक हमदर्द और शरफाह का तो जिनको रयात बानी नबिया उनको नबिश्ते नबिया तो खुदाई तो मखलूक के शरफाह उससे तस्बीही सिस्टम रखा हमारे लेकिन कारोबार को मैदान के सड़ेगा मुसलमान का करता जितना के उतनी वो दर्द से
چې دې مخلوق ته خیر زمانه وایي دا درپانې دې کوي دا کار کوي دې په بازار کې راسته او په بازار کې دې کاروبار کوي پیسې کوي او پیسې په درجه ساتي مخکې دا وی چې دا څه چې کومه دا د مخلوق ته فعلي رسول د پاره دا بیا وایي دې دته تفیریات حواله کوي دته مخلوق خیر جذبه ورکړي او دا هغه تشریعات کې ورکړي دا تاسو خلک د تعلیم او د ولادت شي دا الله د کار او ورته تعالی حواله کړي دي د تشریعات فکر پدې کوي چې دا مخلوق د خدای نه ولې باقي دي دې به د خدای سره څه جوړاوي په دې ډول باندې کړل دا د بیا وکړه دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء دا اسلام په علماء کې هغه خارجي دي نفس دا چې چاته څنګه پیدا شو د وارث بیا ها इतनी सोच को जब तक मुस्तशिर को हदीस को तैयार धीरे से भाई सिर्फ इल्म हासिल नहीं तब तो कलमा सो कर दे दो रहे हदीस के रास्ते बुखारी का रास्ते रुपए हदीस पे मैं बुखारी का उसे नंबर आवाज में तैयार कर नन का बसरे की तब पैदा और इस्लाम कहते हैं पति खबर खबर कैसा چې زما ته دو زما مهنت زما د خپل بنیادی مقصد با د الله تعالی کوم چې باغی دې دا د خدای سره څنګه جوړاو دا مخلوق چې د الله تعالی دې دا مخلوق خدای ته څنګه جوړاو په دې ځل باندې چې دا کول وکړي دې لپاره علم کو دې لپاره تکلیف برداشت کو دې لپاره پریشانی برداشت کو دې لپاره خرچه کو داس دې ځان باندې کوم دې ما کوټو ګرځولې دا مخکنه په تکلیفاتو در باندې ځان باندې ګرځولې ته د تشریعاتو په در باندې ځان باندې ګرځولې دا تاسو کې راځي د دې حواله دې در باندې کړی یې کوی اشا چې ته وارث سنتي ته باندې وړې دې په دې در باندې کړ نه دا د سوچ او فکر په دې باندې والحمد لله فدي حق فدي ذات معقول كمكر او فدي في ضبط تاسو خدای را کړی دا د الله یو نظام تاسو چې وراثت د دې د ملاو شي خدای دا نه کوي چې څنګه دا نسبت کوي امام مالک رحمه الله کله چې ورکی فارسی یحیی بن مالک رحمه الله سره نږدې داسې ناست او په دغه وخت کې تقریبا دا 130 علما دا د امام مالک رحمه الله په دې محفل کې شي دا ډېر لوی سعادت دی چې سړی د مرګ په وخت کې د سره دومره زیات علما هغه د په محفل او په مجلس کې دا دی یو سړی کوي او د دې یو سړی ته څه د سینو سړی روح په سره باندې شپږنی څه په لمای دا هغه کې چې سړی تعلق په ځان کې د علماء سره د نکاح کوي نو دا مرګ په وخت کې خدای ولې یاد کوي الله دې زموږ تاسو ټول امام مالک رحمه الله چې پرتی شپږنی څه د علماء سره په جواب کې راځي یحیی بن مالک سے ماته کوي یا چاته کړه امام مالک رحمه الله تاسو وکړه او دې په اړه دې دا دې ماته وی امام تاسو کو چې څنګه دې امام ته د باطن کیفیت څنګه
دا علماء لیکي چې کله سړی مړ کېږي نو د دې نظر په حالت باندې خدای پاک دته په آخرت کې د ده هغه کوم مستقبل د هغې د هغې یو سکرین درته وښیي دا روح دی دی د هغې مشاهده وکړي دې ولې تاسو مې یو خبره خیال کړې کله ناکله دا مړ دا مړي چې سړی نو د دې ځانکدو نه مخکې دی مخکې ډېر تکلیف کړي خو د دې ځانکده ته یو څو منټه مخکې ډېر خوشحاله شي خلک پرې ټیټ شوي طبیعت یې ښه دی نو دا علما وایي دا د ده خلقېدل بنیادي طور سره دی هغه کیفیات د مستقبل خپل وګوري وهغې وجې ته باندې اثرات وشوي شي بې د هغې دا هغه سړی چې کوم اهل الله وکړي امام مالک په دغه وخت کې ډېر زیات خوشحاله او دا ځینې خبره ده چې امام مالک علمي خبره ده خو د ده دا کیفیت درته برابر دی ډېر خوشحاله دی یحیی تپوس کېږي چې د باطن کیفیت کې څنګه دی وی ډېر مطمئن دی او بیا امام مالک وایي زه ولې باید مطمئن بګم زما ژوند د اولیاء الله په خدمت کې تېر شوی دی او د اولیاء الله د خدمت برکت دا دی چې نن په ډېر اطمینان سره روان او دا غیري خبرې دي امام مالک ته دا دنیا ته تللی دی جنت البقیع کې دفن دی دا وایي بله وایي زما په دې ثبات دی د خدای اولیاء په قرآن باندې به د حدیثو طالبان دي که دا اولیاء دي ما ته څه اختیار نه دې خبره کې لپاره یو پیغام دی هغه دا دي چې ته طالب یې او د حدیثو طالب یې حدیثو طالب د دین هر طالب د حدیثو طالب دی ته غوندې ذلیل نه تپوس وکړه چې امام مالک ته د ولي الله وایي دې باطن سره د لږ مشوره وکړه چې ته یې لګا کوې انجامه دې د دوکې په کار کوي هغه ته یې پته وکړه دوکې خو نه ده چې ولي الله چې په څه ده اولیاء الله خوی دې بیا هغه اپنا وکړه بیا خپل د باطن کیفیت بدل کړه خپل د زړه دنیا بدله کړه البته دې مطلب کړی نو دا طلبه د امام مالک رحمه الله په حدیث باندې د وخت اولیاء الله او خدای په دې باندې فخر کوي خپل په دې اولیاء الله مولانا رو د دې باره کې د دې اولیاء الله باره کې یو پیغام ورکول غواړي او مفسرین په دې آیات کې دلیل دي قرآن کې وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فإنه غفور رحيم دا د صالح صفو تعریف وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هي زما پیغمبره دا طلبه چې کله تاسو ته راشي دا د صفت تعریفات تاسو ته راشي وقل سلام علیکم خدای خپل پیغمبر ته وایي زما د طرف نبي ته زما سلام ووایه طالب ته خدای خپل سلام وایي وقل دا د خدای سلام وایي Yo por ese guardar el contenido. Además, Jesús Baba. Ahora te lo veo de Maui. Me di plane la sociedad democrática se parte de esta zaman şartları. Ama caraş. Bizim o ustad madu olası ko veya ustad diyemiyor. Car. Fakat ki badiye ve car. Ki Khudaya bunu dumari ustad zamanı varız. وخدای ستاسو باندې وإذا جاءك الذين يؤمنون
پیغام پہ ورکی كتب ربكم على نفسه الرحمة خدای دا لازمه کړی دا چې دا وتا سره مهرباني وکړي دی وایي چې څومره دا علم وایي دور دي نو الله تعالی سره باندې کې پوره څومره مهرباني کوي تا تعبیر تعالی را کړی ته نو باندې بعد ته دې څو کې له وګورتا په دې علاقه کې د تعبیر نشته كتب ربكم على نفسه الرحمة تعالی رزق څنګه راځي نن ټوله دنیا د دې دوه ډوډو په تلاش کې سرګردانه ده تعالی خدای تیار راځي اس غم دې نشته كتب ربكم على نفسه الرحمة دیو جنا ستایو مقام دی تو دا مقام چې او پیژني نو الله تعالی کوي ومخکې خدای ویل نه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعد واصلح ورکه ګناه نه وشي خیر دی خدای ویل ته ګناه وتا شرم نه خو د ګناه سره رستو توبه جذبه در نه وشي خپل اصلاح ثم تاب من بعد واصلح انه غفور رحیم انه غفور رحیم تحت مقام دی تحت مرتبه مولانا روم دی وجه نے خبر کی وہی گفت اطفال من ای اولیاء گفت اطفال من ای اولیاء در غریب فرد افکارو کیا خدای وی دا مولانا روم خبر کی خدای وی چې دا اولیاء الله دا طلبا دا زما خاندان دی حدیث کې راځي حضرت وی الخلق عیال الله نوی گفت اطفال منی اولیاء اللہ وی دا طلبا دا اولیاء اللہ دا بل پر غمانی ککڑ خلق اطفال منم دا زمان خاندان دی اوی در غریب فرد اسکارو کیا سے دے پا دی سفر کی دا خیرت دی سفر تا چی دے روانی دے دنیا دے کاروبار دے دنیا دے سوچونو او د وفات پرستای د فکرمندای نه او د به خبره دی په یو هم باندې کړ دی چې خدای ته څنګه رضا کیږي او بیا وی اسبرانی امتحان خوارو یتیم اسبرای امتحان خوارو یتیم لیکن اندر سر منم باو ندی بی بدایو کو بالا غریب تعلیم جو کړی دی دته مې د غریبۍ جامه چولې ده یعنی یتیم را مون کرے ای قربان شد به دین دا د معاشرے بے سہارا افراد میرا مون کړي د دې لپاره څوک یتیم دی څوک هغه دی چې هغه غریب دی څوک فقیر دی څوک عاجز دی تاسو ګورئ د دنیا پرستو ته کله دا کله دی دا وی دا مولا سدي د مدرسې سدي هغه غریب خلک د مدرسو ته مخه کوي نو مولانا روم دا خبره کوي وی خدای وی چې ما دې خپل اولیاء الله ته د غربت او د فقر او د یتیم او د کمزورۍ او د هغه جامه پاتولې ده خو تا ته پته ده د سره همراز او د سره په پټ د دې سره مشورې کوي کېږي وی اصبرای امتحانی خوارو یتیم دا خو ما د خلقو د معاشرې لپاره د امتحان لپاره د خوارو یتیم ګرځولې دی لیکن اندر سر منم باو ندی کچلا دی باید سیودی که ما چرد داده لپاره ای چرد تا ما که بولی دتا ما وظیفه تا که بولی خدای په دې قادر چې د مدرسو د نظام داسې جوړ کړی وي چې هېڅ چاته د وینا ضرورت نه وي لیکن الله دا د دې مولانا روم وایي دا د دې خلقو د امتحان او د ازمایښت لپاره چې کوم او دې وجې دا یاد ساتئ کوم سړی چې دې عاجزۍ ته راشي نو خدای دې اوچت کړي خدای دې اوچت کړي که دې کې تکبر وشي د دې نه تکبر وشي نو بیا هلته دته ترقي ګرانه ده په دې میدان کې دا قبولیت ګرانه ده نو مولانا روم وایي برای امتحان خوارو یتیم لیکن اندر سر منم باو ندی پټ زه د ده سره مشورې کوم کیم د ده خوار او وایي پشت دار جمله ها سوهای من گویا هستن خود اجزای من
وي تا ته څه پته زما ټول خدایي طاقتونه د ده په پشت باندې ولاړ دي او دا زما د بدن یو جز دی خدای وکړي الان ډېر په مخه لاړل وي پشت دار جمله اسد ما اثبتها ایمان زما څومره د تحفظ طاقتونه دي هغه د په پشت باندې ولاړ دي او گویا هستن د خود اجزای من من ټوکړه ده د بدن او دومره ده که د خدای طاقتونه د دې مدرسو په پشت باندې نه وي په کار دا ده چې دا کوم دور نه ما او تا تېرېږو یو مدرسه نه وي چلېږي الحمدلله او مخکې وایي ها وهایي دلقه پوشه مننه ها وهایي دلقه پوشه مننه صد هزاره در هزار یک تنن وایي تا ته څه پته ده دا ګودړی اچوونکي او دا د غربت څادر په سر باندې اچوونکي دا د غربت رومال په سر باندې اچوونکي دا صحیح مولوي خدای او تا ته څه پته ده چې دې که لس کروړه شي نو دا داسې په حرکت کوي لکه د یو تن غوندې ځکه نظریاتي همانګي وي د دې ترمنځ الحمدلله تاسو ته چې خدای کوم میدان کې کار حواله کوي تشکیلیاتو په حوالې باندې دا ډېر مقدس دی تاسو به اوس یو فکر دې سره ولرئ چې د دې کې به خدای نه دا دعا کړه چې ما د دې اهل ما ته دا کار حواله کوي دا ډېر لوی څیز دی او دغه دعا به کوو چې الله دې دا نسبت زما او ستا د ټولو تر مرګه پورې نصیبه کړي حشر نشر کې نصیبه وګرځوي چې د نیکانو صلحاو په محفل او په مجلس کې موږ تاسو خدای قبول کړي الحمدلله ټول هر یو دا کارخانه عالم څومره چې ده نو دې کې هر یو جدا جدا فرصه ده د دې دین په کارونو کې جدا جدا فرصه ده څه د دعاګانو کې شي څه په مالي تعاون کې شي څه په اخلاقي تعاون کې شي څه په دې میدان کې فعال پرځي وګرځي الله دې ټولو